वेलकम माय यूट्यूब क्लास को स्वागत जनाऊँ पिलामाने। आज आम पढ़ा भीमंक सिंहनादरडी कविताटी जे कि लिखिथिले आमर माटीर महाकवि सारला दास शूद्रमुनि सारला दास जोटी आम अवशिष्टा छाड़ी से आरंभ करवा पिलामाने देखंतु। ईश्वर बहिले तू बहन होई जीवु तीनी घांटी मात्रक शबद भीमसेन को सहिबु। ये कौन कही पिला माने देखंतु। ईश्वर बहिले माने ईश्वर कहिले तू बहन होई जीवु। कौन कही पिला माने बहन होई जीवु तू शीघ्र जीवु। बहन अर्थ कौन पिला माने शीघ्र बहिकी जीवु है। यही कथा को लेकिन कहुई कहले तीनी घांटी मात्रक शबद भीमसेन को सहिबु। कौन कहला पिला माने तीनी घांटी अर्थ कौन पिला माने तीन थर मात्रक किंतु मात्रक अर्थ कौन किंतु शबद भीमसेन को सहिबु। कौन शबद अर्थ शब्द भीमसेन को सहिबु। सहिबु अर्थ सह्य करिबु। ये उद्देश्य कह जाइए। ये कौन कही ईश्वर किए जी कि शिव बा विश्वनाथ बा आमर लोकनाथ किए जटाधार किए शिव तांकरी उद्देश्य या कह जाए। यही कथा किए कहते पिला माने शिव क्या कहते क्या संबोधन कर सिंहनाद को कहला सिंहनाद आसंती प्रसर पवन शबदे कंपुअछि मृत्युजे भुवन। कौन है पिला माने देख ये सिंहनाद जिते बेले आसी अच्छी कौन आसंते आसंते अर्थ कौन आसला आसला समय कौन होता पिला माने प्रसर प्रसर अर्थ बही आसला। कौन बही आसला पवन। कौन बही आसी पवन पवन रे किए बही आसी ना सिंहनाद किए पठे ना आमर ईश्वर किए पठे ईश्वर कहला। देख ये कौन कही ये कौन कही पिला माने देख शबदे कंपुअछि मृत्यु जे भुवन। क्या शबद ना सिंहनाद जो आसवा शबदटी से आसु थाए केमिति आसी थाए ना पवन मार्ग रे आसु थाए। से समय कौन होइछि आसु शबदे कंपुअछि मृत्यु जे भुवन। ये कौन कहला पिला माने शबद अर्थ जानिछ शब्द आसु अच्छी जानी सब आसवा कथा को कहुई। मृत्यु जे भुवन मृत्यु अर्थ कौन पिला माने मृत्यु अर्थ जम बा काल। मृत्यु अर्थ कौन जम बा काल जे भुवन भुवन अर्थ कौन कहला मृत्यु जे भुवन जम बा काल को कहुई। भुवन अर्थ इठी मर्त्यपुर को कहुई। क्या कहुई ना मर्त्यपुर को जोटा कि आम मनुष्य मृत्यु सुनिश्चित से ही स्थान को बुझेब। ये बुझले कि नहीं पिला माने देख कहार शब्द रे ना सिंहनाद आसबार शब्द रे यहीपरी सूचना मिलता। देख पिला माने आ कौन कही ये कौन कहला पिला माने काला नाल जानी विकासी सिंहनाद ज्योति आदित्य हूँ सते गुण तेज विकासंती। ये कौन कहला पिला माने देख कौन कही काला नल माने कौन पिला माने प्रचंड अग्नि बा भयंकर अग्नि को सूचाऊँगी। जानी विकासी विकासी अर्थ कौन पिला माने ये कौन कहला पिला माने देख ये कौन कहला पिला माने देख विकासी सिंहनाद ज्योति विकासी अर्थ कौन पिला माने विकासी अर्थ जानी ना विक धारण करी बा विकास करी किए सिंहनाद ज्योति कहार ज्योति सिंहनादर ज्योति। ज्योति माने कौन पिला माने आलोक बा आलोक बोली आम जानी प्रकाश बोली कही पार। देख तार उद्देश्य कह जाए आदित्य हूँ 100 गुण तेज विकासंती। आदित्य हूँ ये कौन कहला पिला माने आदित्य हूँ माने कौन बुझला पिला माने ना सूर्यंक ठारू 100 गुण केते गुण 100 गुण
ତେଜ ବିକାଶନ୍ତି। ତେଜ ମାନେ ଦୀପ୍ତି। ତେଜ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଦୀପ୍ତି। ବିକାଶନ୍ତି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ବା ଉନ୍ମେଷ କରନ୍ତି। କାହାଠାରୁ? ନା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ 100 ଗୁଣ ଦୀପ୍ତି ବା ଆଲୋକ ବିକାଶନ୍ତି। କିଏ? ନା ଭୀମଙ୍କ ସେଇ ସିଂହନାଦଟା। ସାରି ଅର୍ଥରେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଅନ୍ତରୀକ୍ଷେ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ବ୍ୟାସ ସରୋବର ତୀରେ। ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଭୀମ ଦଇଲା ତାହା କରେ। ଏଠି କ'ଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ? ଅନ୍ତରୀକ୍ଷେ। ଅନ୍ତରୀକ୍ଷେ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝେ ପିଲାମାନେ? ଆକାଶରେ ବା ଗଗନ। ହେଲା। ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା କେଉଁ ମାର୍ଗରେ? ନା ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ। କିଏ ଆସିଥିଲା? ନା ସିଂହନାଦ। କିଏ ପଠେଇଛନ୍ତି? ନା ଶିବ। ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ବ୍ୟାସ ସରୋବର ତୀରେ। ପ୍ରବେଶ ମାନେ ଜାଣିଛ। ହେଲା। ହୋଇଲା, ବ୍ୟାସ ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ବୃହତ। ସରୋବର ଅର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ। ବୃହତ ପୁଷ୍କରିଣୀ ତଟରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। କିଏ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା? ନା ସିଂହନାଦ। ହେଲା। ଏଠି କ'ଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ତାପରେ କହିଲା ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଭୀମ ଧଇଲା ତାହା କରେ। ଏଠି କ'ଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ? ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର କିଏ? ନା ଭୀମ। ଏଠି କ'ଣ କରିଛି? ସୁନ୍ଦର। ଯେହେତୁ ସିଏ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଇ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଭୀମ, ଯିଏକି ଅତ୍ୟଧିକ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ବଳଶୀଳ ଥିଲେ। ଭୀମ ଦଇଲା ତାହା କରେ। ଧଇଲା ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା ଧରିଲା। ଧଇଲା ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଧଇଲା। ତାହା କରେ। କରେ ଅର୍ଥ ହାତରେ। କୋଉଠି ଧରିଛନ୍ତି? ନା ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଧରିଛନ୍ତି? ନା କାହାକୁ ଧରିଛନ୍ତି? ନା ସିଂହନାଦଙ୍କୁ। ଆରେ ଆରେ ନିଶତ କିମ୍ପା ହୋଇ ମାନଗୋବିନ୍ଦ କରେ ଧରି ପାଣ୍ଡବ ତାହା ଚୁମ୍ବିଲା ସିଂହନାଦ। ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଭୀମସେନ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଆରେ ନିଶତ। ଆରେ ଆରେ ନିଶତ। ନିଶତ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଯିଏ ବଳହୀନ ବା ଦୁର୍ବଳ, ଯିଏ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଥାଏ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ନିଶତ। ନିଶତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯିଏ ବଳହୀନ, ତାରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? କିମ୍ପା ହୋଇ ମାନଗୋବିନ୍ଦ। କିମ୍ପା ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? କିମ୍ପା କ'ଣ ପାଇଁ? ହେଲା। କିମ୍ପା ହଉ ମାନଗୋବିନ୍ଦ। ଏଇ କଥା ଭୀମସେନ ମାନଗୋବିନ୍ଦକୁ କହୁଛନ୍ତି। ମାନଗୋବିନ୍ଦ କିଏ? ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ମାନଗୋବିନ୍ଦ କିଏ? ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। କରେ ଧରି ପାଣ୍ଡବ ତାହା ଚୁମ୍ବିଲା ସିଂହନାଦ। କରେ ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ହାତରେ। ହାତରେ ଧରି ପାଣ୍ଡବ ତାହା ଚୁମ୍ବିଲା ସିଂହନାଦ। ଚୁମ୍ବିଲା ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ସିଂହନାଦ ବଜେଇବା ପାଇଁ ଓଠରେ ଲଗେଇଲା। କାହାକୁ ଲଗେଇଲା? ସିଂହନାଦକୁ। କିଏ ଲଗେଇଛନ୍ତି? ନା ଭୀମସେନ। ଆକ୍ରେଷୀଣ ସିଂହନାଦ ଭୀମସେନ ଗାଡ଼େ କଲେ ବାଦ୍ୟ ମହିମଣ୍ଡଳ କମ୍ପିଲା ପ୍ରଥମ ଶବଦ। ଏଇଠି କ'ଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ଆକ୍ରେଷୀଣ। ଆକ୍ରେଷୀଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଆକର୍ଷଣ କରି ବା ଭିଡ଼ି ଧରି। ସିଂହନାଦ ଭୀମସେନ। କିଏ ସିଂହନାଦ କିଏ ଧରିଛନ୍ତି? ନା ଭୀମସେନ। ଗାଡ଼େ କଲେ ବାଦ୍ୟ। ଗାଡ଼େ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦରେ ବାଦ୍ୟ କଲେ ବା ବଜେଇଲେ। ତାରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଗାଡ଼େ କଲେ ବାଦ୍ୟ। ଏହିପରି ସେଇ ଅର୍ଥରେ ବୁଝାଯାଇଛି। ହେଲା। କ'ଣ କହିଛି ତାପରେ ଦେଖ, ମହିମଣ୍ଡଳ କମ୍ପିଲା ପ୍ରଥମ ଶବଦ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ମହିମଣ୍ଡଳ। ମହି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପୃଥିବୀ। ମଣ୍ଡଳ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯାହାର ଜଗତ ବା ପରିଧିକୁ ବୁଝେଇବ ବା ବୁଲିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝେଇବ, ଚାରିପଟ ଅଂଶକୁ ବୁଝେଇବ। ଅର୍ଥ ମହିମଣ୍ଡଳ ଅର୍ଥ ଏଇ ପୃଥିବୀର ପରିଧି ବା ବୁଲିବା ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ବୁଝାଯିବ ଏଠି ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପୃଥିବୀ ବୋଲି କହୁ। ମହିମଣ୍ଡଳ କମ୍ପିଲା ପ୍ରଥମ ଶବଦ। ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦରେ କ'ଣ କମ୍ପନ ହେଲା ପିଲାମାନେ? ନା ମହିମଣ୍ଡଳ, ଏଇ ପୃଥିବୀ ମଣ୍ଡଳ ବା ଏଇ ଜଗତଟାକୁ ପୁରା କମ୍ପି ଉଠିଲା। କିଏ ଶବ୍ଦ କରିଛନ୍ତି? ଭୀମସେନ। କେଉଁଥିରେ ଶବ୍ଦ କରିଛନ୍ତି? ନା ସିଂହନାଦରେ। ଏଇ ଶବ୍ଦ କିଏ କରିଥିଲେ? ନା ଭୀମସେନ।
ନଳିନୀ ପତ୍ରରେ ଯେନେ ପଡ଼ନ୍ତେ ନ ପାଣି ପୃଥିବୀ ଦଳଦଳିତ କମ୍ପଇ ମେଦିନୀ। ଏଠି କ'ଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ? ନଳିନୀ। ନଳିନୀ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପଦ୍ମ। ନଳିନୀ ପତ୍ରରେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଛି ଏଠି? କ'ଣ କହିଲା ପିଲା? ନଳିନୀ ପତ୍ରରେ ଯେନେ ପଡ଼ନ୍ତେ ନ ପାଣି ପୃଥିବୀ ଦଳଦଳିତ କମ୍ପଇ ମେଦିନୀ। ଏଠି କ'ଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ? ନଳିନୀ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପଦ୍ମ ପତ୍ର। ନଳିନୀ ପତ୍ରରେ, ପଦ୍ମ ପତ୍ରରେ। ଯେନେ ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଯେପରି। ପଡ଼ନ୍ତେ ଅର୍ଥ ପଡ଼ିଲେ। କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ନଳିନୀ ପତ୍ର କିମ୍ବା ସାରୁ ପତ୍ରରେ ଯେପରି ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ଆମେ ହଲେଇଲେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଢଳ ଢଳ ହେଉଛି। ସେହିପରି କ'ଣ ହେଇଛି? ପୃଥିବୀ ଦଳଦଳିତ କମ୍ପଇ ମେଦିନୀ। ପୃଥିବୀ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ? ସେ ସାରୁ ପତ୍ରରେ ଯେମିତି ପାଣି ଢଳ ଢଳ ହୁଏ, ପୃଥିବୀ ସେହିପରି ଦଳଦଳିତ ହୋଇ କମ୍ପିଲା। କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପିଛି ପିଲାମାନେ? ମେଦିନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପୃଥିବୀ ଦଳଦଳିତ କମ୍ପଇ ମେଦିନୀ। ଏ ମେଦିନୀ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପୃଥିବୀ ଏପରି କମ୍ପିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସଞ୍ଛା ଚାଡ଼ି କରି ଯେ ବୁଲଇ ମନ୍ଦର ମାନଗୋବିନ୍ଦ ନିଦ୍ରା ଭାଞ୍ଜି ଉଠି ବସିଲା ଧାତିକାର। ଏଠି କ'ଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ? ଏଠି କ'ଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ? ସଞ୍ଛା ଚାଡ଼ି କରି ଯେ ବୁଲଇ ମନ୍ଦର ମାନଗୋବିନ୍ଦ ନିଦ୍ରା ଭାଞ୍ଜି ଉଠି ବସିଲା ଧାତିକାର। ଏଠି କ'ଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ? ସଞ୍ଛା। ସଞ୍ଛା ମାନେ କ'ଣ? ନା ନିଜ ଜାଗା ଛାଡ଼ି। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଯେ ବୁଲଇ ମନ୍ଦର, ମନ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପର୍ବତ। ମନ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପର୍ବତ। ବିଶେଷକୁ ବୁଝାଯିବ। ମାନଗୋବିନ୍ଦ ନିଦ୍ରା ଭାଞ୍ଜି। କାହାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା? ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ କରି। ନିଦ୍ରା ଭାଞ୍ଜି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ କରି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ? ବସିଲା ଧାତିକାର। ଧାତିକାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅତି ଶୀଘ୍ର ସିଏ ଉଠି ବସି ପଡ଼ିଲା। କିଏ? ମାନଗୋବିନ୍ଦ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ? ପୁଣ ଆରକେ ରଡ଼ିଏ ଦିଲା ବୀର ଭୀମ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଏଠି କ'ଣ କହିଛି? ପୁଣ ଆରକେ ରଡ଼ିଏ ଦିଲା ବୀର ଭୀମ ଛଡ଼ ଲକ୍ଷ ଯୋଜନେ ଆକାଶେ କମ୍ପିଲା ଭୀର ଯମ। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? ଏଠି କ'ଣ କହିଛି? ଆରକେ। ଆରକେ ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଆଉ ଏକ ରଡ଼ି ବା ଅନ୍ୟ ଏକ ରଡ଼ି ହେଲା। ରଡ଼ି ଦିଲା ତ ଦେଲା। ଦିଲା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦେଲା। ଭୀର ଭୀମ ଅନ୍ୟ ଏକ ରଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି? ଛଡ଼ ଲକ୍ଷ ଯୋଜନେ। ଯୋଜନ ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଏଠି ଯୋଜନ ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା 4 କୋଶ ବା 8 ମାଇଲ ହେଲା। ଆକାଶେ କମ୍ପିଲା ଭୀର ଯମ। କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପିଛି? ନା ଆକାଶେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଭୀର ଯମଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯମରାଜ ଯେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପି ଉଠିଲା। କ'ଣ? ନା ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଏକ ଅନ୍ୟ ଏକ ରଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଭୀମ, ସେହି ସମୟରେ ଏ ପୃଥିବୀଠାରୁ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ନା ସ୍ୱର୍ଗପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା କମ୍ପି ଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି ଏଠି। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ପାତାଳେ ଅନନ୍ତ ନାଗର କମ୍ପିଲାଖ ଫେରୁ ନବଦ୍ୱୀପ ଶପଥ ସାଗର କମ୍ପିଲା ଟଳମଳ ହୋଇ ଲାଖ ମେରୁ। ଏଠି କ'ଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ କହିଛି? ନା ପାତାଳେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପାତାଳରେ? ନା ଅନନ୍ତ ନାଗ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ପାତାଳରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଅନନ୍ତ ନାଗ ବା ବାସୁକ, ଯେଇ ପୃଥିବୀକୁ ଧରି ରଖିଛି। କିଏ? ଏ ପୃଥିବୀ ଯେ ଟେକି ଧରି ରଖିଛି ଅନନ୍ତ ନାଗ, ସିଏ ଅଛନ୍ତି ପାତାଳରେ। ତାଙ୍କ କମ୍ପିଲାଖ। ଏଠି କ'ଣ? କମ୍ପିଲାଖ ଅର୍ଥ କ'ଣ? କମ୍ପିବାରେ ଲାଗିଲା। କ'ଣ ଲାଗିଲା କମ୍ପିବାରେ? ଫେରୁ। ଫେରୁ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଫଣା। କାହାର ଫଣା କମ୍ପିବାରେ ଲାଗିଲା? ନା ବାସୁକୀ ନାଗର ପଣା ଥରିବାରେ ବା କମ୍ପିବାରେ ଲାଗିଲା। କହିଲା ଦେଖ ଆଉ କ'ଣ କହିଛି? ନବଦ୍ୱୀପ। ନବଦ୍ୱୀପ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? 9ଟି ଦ୍ୱୀପ। ନବଦ୍ୱୀପ ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? 9ଟି ଦ୍ୱୀପ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର
ଇନ୍ଦ୍ରଦୀପ, ନାଗଦୀପ, ସୌମ୍ୟଦୀପ, ଗନ୍ଧର୍ପଦୀପ, ବରୁଣଦୀପ, କରେଣୁମାନ ଦୀପ, ଗବସ୍ତିମାନ ଦୀପ, ତାମ୍ରପର୍ଣ୍ଣ ଦୀପ, କୁମାରିକା ଦୀପ, ଯାହାକି ଆମେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆମେ ପାଇଛେ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି? କହିଛିଟି ସପତ ସାଗର। ସପତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? 7ଟି ସାଗର। କାହାକୁ ବୁଝାଇବ? ସପତ ସାଗର ତ 7ଟି। 7ଟି ସାଗର କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଦଧି। କ'ଣ କହିଛି? ଦଧି। ଦଧି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦହି। ତାପରେ ଦହି ସାଗର, ଦୁଧ ସାଗର, ଘୃତ ମାନେ ଘିଅ ସାଗର, ଲବଣ ମାନେ ଲୁଣ ସାଗର, ଇକ୍ଷୁ ମାନେ କ'ଣ? ଆଖୁ ସାଗର, ସୁରା ମାନେ ମଦିରା ବା ମଦ୍ୟ ସାଗର। ତାପରେ ଆସିଲା ଜଳ। ଏହି 7ଟିକୁ ସପ୍ତ ସାଗର ମଧ୍ୟ କମ୍ପିଲା ବା ଟଳମଳ ହଇଲାଖ ମେରୁ। ଏଠି ଦେଖ, ଅହିଲାଖ ଅର୍ଥ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ଅହିଲାଖ ଅର୍ଥ ଅଇଥିବ ବା ଘଟିଥିବ, ଏହିପରି ଘଟିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏଠି। ମେରୁ ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଯାହାକି ଆମେ କହୁଛେ ପର୍ବତ ବୋଲି କହିଲେ, ପର୍ବତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କମ୍ପିଥିଲା। ଏଇ ଥିଲା ଆମର ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି। କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ ଆଉ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ। ସେୟାର କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବ, ଯାହା